அனைவருக்கும் வணக்கம். மாலிகுலார் ஜெனடிக்ஸ் எபிசோட் 24ற்கு அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் PM. In bacteria, transcription and translation occur simultaneously. How? பாக்டீரியாக்களில் படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சியும் மொழிபெயர்த்தல் நிகழ்ச்சியும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுகின்றன. எவ்வாறு? In bacteria, nascent mRNA does not require any processing to become active. Nascent mRNA means the mRNA synthesized just இப்பதான் உருவாக்கப்பட்ட அந்த mRNA அப்படின்னு அர்த்தம். That mRNA does not require any processing to become active. அதனை செயல்படுத்த செய்வதற்கான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள தேவையில்லை. ரைட். There is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. The cell structure of bacteria is so simple. There is no clear demarcated nucleus and the cytoplasm. தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட நியூக்ளியஸ் என்பதோ சைட்டோபிளாசம் என்பதோ பாக்டீரியாவை பொறுத்த அளவு கிடையாது. Thus, the genetic material is not separated from the other cell organelles by a nuclear membrane. So, the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. மரபு பொருளான DNA வானது செல்லின் மற்ற நுண்ணுறுப்புகளிலிருந்து பிரிக்கப்படாத காரணத்தினால், நியூக்ளியார் மெம்பரேன் மூலமாக பிரிக்கப்படாத காரணத்தினால mRNA உருவாகவே, அதாவது முற்றிலும் உருவாகி முடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. mRNA உருவாக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே இந்த வெளியில் வர்ற mRNA வச்சு டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ், மொழிபெயர்த்தல் ப்ராசஸ், புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் கேன் பி கப்பிள்டு இன் பாக்டீரியா. இரண்டு நிகழ்ச்சிகளையும் ஒன்றாக இணைத்து செய்ய முடிகிறது. ரைட். டைப்ஸ் ஆஃப் RNA polymerases in eukaryotes. RNA polymerases are the enzymes necessary for transcription as well as translation. Right. In eukaryotes, there are at least 3 RNA polymerases in the nucleus. Eukaryotes-ல எத்தனை டைப் ஆஃப் RNA polymerase இருக்கு? 3 டைப் ஆஃப் RNA polymerases. எங்கே இருக்கு? Where are the RNA polymerases present? RNA polymerases are present in the nucleus. Okay, what are they? They are RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. So there are 3 types of RNA polymerases. Right. There is a division of labor among these RNA polymerases. இந்த 3 வகையான RNA polymeraseகளுக்குள்ளாரும் பணிப்பகிர்வு காணப்படுகிறது. ஆளுக்கு ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க. RNA polymerase 1 transcribes the ribosomal RNAs. 20S subunit of ribosome, 18S subunit of ribosome, 5.S subunit of ribosomes. They are all transcribed by RNA polymerase 1. RNA polymerase 2 transcribes the precursor of mRNA and the heteronuclear RNA. mRNA உருவாக்கப்படுவது தெரியும், mRNA தெரியும். ஹெட்ரோநியூக்ளியர் RNAங்கிறது என்ன? the RNA which does not belong to the nucleus. அட வேற ஒன்றும் இல்லை, tRNA, rRNA இவங்க தான். அவங்களோட mRNAயும் சேர்த்தே நாம் என்ன சொல்லலாம்? ஹெட்டிரோஜீனஸ் நியூக்ளியார் RNAன்னு சொல்கிறோம். they are heterogeneous. இவங்க உருவான பிறகு நியூக்ளியஸுக்குள்ளார நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது. they should be sent out. நியூக்ளியஸுக்கு சொந்தமானவங்க அல்ல. அதனால தான் they are called heterogeneous. heterogeneous nuclear RNA. RNA polymerase 3 transcribes the tRNA, small nuclear RNA and 5S rRNA. Right. இப்போ இந்த 3 பேரோட வேலையையும் கொஞ்சம் சம்மரைஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? RNA polymerase 1 transcribes rRNAs. RNA polymerase 2 transcribes precursor of mRNA and heteronuclear RNA. RNA polymerase 3 transcribes tRNA, small nuclear RNA and 5S rRNA. Okay.
The coding sequences of structural DNA, exons and introns. Structural DNA is a component of the transcription unit. Transcription அலகின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது structural DNA அல்லது structural gene. And inside the structural gene, there are two subunits called exons and introns. இந்த structural DNA இல் இரண்டு துணை அலகுகள், துணை பகுதிகள் உள்ளே அடங்கியுள்ளன. அவை எக்ஸான்கள் என்றும் இன்ட்ரான்கள் என்றும் அவை அழைக்கப்படும். அதாவது this is the transcriptional unit. In this transcription unit, the structural gene is located in between the promoter site and the terminator site. ப்ரொமோட்டாருக்கும் டெர்மினேட்டருக்கும் இடையில் அமைந்திருக்கும் இந்த பகுதி தான் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் எனப்படும் இந்த டிஎன்ஏ. இதில் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுக்கும் ரெண்டு பேர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஒன் இஸ் த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் which have the 3' to 5' direction and another one is the coding strand 5' to 3' directionல இருக்கும். இது ரெண்டும் இருக்கும். இதில் இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டில் தான் ஒரு சிங்கிள் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூலை உருவாக்க தேவையான நியூக்ளியோடைடு சீக்வன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் the template strand in the structural gene region, it has the codes of gene expression. That is, it contains the sequence of nucleotides that codes for a single RNA molecule. Okay. The structural gene region contains the sequence of nucleotides that codes for the single RNA molecule. ஒரு தனி RNA மாலிக்யூலை குறியீடு செய்வதற்கு தேவையான நியூக்ளியோடைடு வரிசை இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டில் இருக்குது. இருக்குதில்ல? இருக்கு. ஆனால் இருக்குதில்ல? அப்புறம் என்ன ஆனால்? ஆனால் the codes are not continuous. தொடர்ச்சியாக அந்த குறியீடுகள் இல்லை. They are interrupted. அவை விட்டு விட்டு குறுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன. என்னது கோட்ஸு தொடர்ச்சியா இல்லையா? இல்லை. The monocystronic structural genes of the eukaryotes, they have interrupted coding sequences. The structural gene coding sequence which contains exons and introns is called split gene sequence. இந்த அமைப்புக்கு split gene sequence னு பேரு. என்னது? What is a split gene sequence? The structural gene coding sequence containing exons and introns is called split gene sequence. எக்ஸான்களையும் இன்ட்ரான்களையும் தனக்குள்ளே கொண்ட ஜீன் குறியீட்டு வரிசை தொடருக்கு ஸ்பிளிட் ஜீன் சீக்வன்ஸ்னு பேர். அதாவது ஸ்பிளிட் ஜீன் சீக்வன்ஸ் இட் இஸ் அண்ட் இன்டரப்டட் கோடிங் சீக்வன்ஸ். இடையீடு குறுக்கீடு செய்யப்பட்ட வரிசையாகும். இது எங்கே இருக்குது? ஸ்பிளிட் ஜீன் சீக்வன்ஸ் எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த யூகேரியாட்ஸ். இந்த ஸ்பிளிட் ஜீன் என்ன உருவாக்கும்? இட் கிரியேட்ஸ் அல்லது it codes for a single RNA which codes for a single polypeptide, so that it is called monocystronic structural gene அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, எக்ஸான்னா என்ன? Exons are the expressed sequences, that is the coding sequences. ஒரு RNAவை குறியீடு செய்யக்கூடிய தொடர் வரிசை, that is exon. அதாவது the coding segment of DNA, அதுதான் எக்ஸான். அப்போ எக்ஸான்னா என்ன? வாட் இஸ் எக்ஸான்? மூணு விதமாக நாம் சொல்லலாம். எக்ஸான் இஸ் த கோடிங் செக்மெண்ட் ஆஃப் DNA. 1. Exons are the expressed sequences of DNA. 2. Exons are the coding sequences of DNA. 3. மூணு விதமாக சொல்லலாம் எக்ஸானை. சரி, இந்த எக்ஸானில் என்ன இருக்குது? Exon contains the genetic information for protein synthesis. எக்ஸானில் என்ன இருக்குது?
எக்ஸான் கண்டெய்ன்ஸ் த ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். அடுத்தது இன்ட்ரான். இன்ட்ரான்னா யார்? இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் த நான் கோடிங் சீக்வன்சஸ், த இன்டர்வீனிங் சீக்வன்சஸ் பிட்வீன் டூ எக்ஸான்ஸ். எக்ஸான், இந்த எக்ஸான் நடுவில் இருக்கிறது யார்? குறுக்க இருக்கிறது யார்? இன்ட்ரான். அவங்க யார்? நான் கோடிங் சீக்வன்ஸ். அவங்க எதையும் குறியீடு செய்வதில்லை. ஐ புட் அ கொஸ்டின் ஹியர். அப்படின்னா இன்ட்ரான் நமக்கு தேவையில்லையா? வெயிட் சொல்கிறேன், அடுத்ததுக்கு போகலாம். த நேசன்ட் எம்ஆர்என்ஏ. நேசன்ட் எம்ஆர்என்ஏன்னா என்ன சொன்னேன்? ஜஸ்ட் நியூலி சிந்தசைஸ்டு எம்ஆர்என்ஏ கண்டெய்ன்ஸ் போத் எக்ஸான்ஸ் அண்டு இன்ட்ரான்ஸ். அதில் எக்ஸானும் இருக்கும், இன்ட்ரானும் இருக்கும். எதில்? இப்போதுதான் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட எம்ஆர்என்ஏ, அதில் எக்ஸானும் இருக்கும், இன்ட்ரானும் இருக்கும். சரி, இன்ட்ரான் தான் நான் கோடிங் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ நமக்கு அது தேவையில்லை. ஸோ த இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு பை எ ப்ராசஸ் கால்டு ஸ்ப்ளைசிங். ஸ்ப்ளைசிங்னா என்ன? ஸ்ப்ளைசிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸில் த இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு அண்ட் த எக்ஸான்ஸ் ஆர் ஜாயின்டு. நடுநடுவே இருக்கிற இன்ட்ரானை கட் பண்ணி வெளியே தூக்கி போட்டுட்டு அப்புறம் அந்த ஜாயின் பண்ணிடுற அந்த 2 எக்ஸானையும் ஜாயின் பண்ணுற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் ஸ்ப்ளைசிங். அப்போ ஸ்ப்ளைசிங்கில் 2 விஷயம் நடக்குது. மறக்காத 2 விஷயம். ஒன்று என்ன? இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு. 2 என்ன? எக்ஸான்ஸ் ஆர் ஜாயின்டு. எக்ஸான்ஸ் ஆர் ஜாயின்ட், இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ளைசிங். சரி, திஸ் ப்ராசஸிங் ஆஃப் heterogeneous nuclear RNA produces the matured mRNA or functional mRNA. என்ன சொல்கிறேன்? ஸ்ப்ளைசிங் ப்ரொடியூசஸ் மெச்சூர்டு mRNA or the functional mRNA. அப்போ the matured mRNA does not have introns. அதை தான் ரிமூவ் பண்ணிடுறோமே, அது இருக்காது. போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன், படியெடுத்தலுக்கு பின்னால் நடைபெறும் மாறுதல்கள். The just newly synthesized RNA is called the nascent RNA or the primary transcript or the heteronuclear RNA, shortly hnRNA. This heterogeneous nuclear RNA is processed to become the functional mRNA, and this process is called post-transcriptional modification. Sorry. The post-transcriptional modification involves 3 processes. இந்த நேசன்ட் எம்ஆர்என்ஏயை ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்என்ஏவாக மாற்றுறதுக்கு 3 ப்ராசஸ் நடக்கணும், 3 ஸ்டெப். அந்த 3 ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்பர் 1 கேப்பிங் த 5' எண்ட். எம்ஆர்என்ஏயோட 5' எண்டில் ஒரு தொப்பியை போடணும். 2வது டெய்லிங் அட் த 3' எண்ட். 3வது பிரைம் எண்டில் ஒரு வால் ஒன்று ஒட்டணும். அடுத்ததாக mRNA splicing, which I have already told you, removal of introns and joining the exons. அது கடைசியாக தான் நடக்கும், 3வதாக நடக்கும். இது 3 சேர்ந்தது தான் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன். சரி, as a result of that a matured mRNA is produced. இது 3 நடந்தால் தான் matured mRNA, functional mRNA உருவாகும். சரி, where do all these processes occur? Capping, tailing, splicing, where do they occur? எங்கே நடக்குது? They takes place in the nucleus. They take place in the nucleus. The matured mRNA is transported to the cytoplasm. இந்த post transcriptional modification முடிஞ்சோன்னே mRNA cannot be retained inside the nucleus. உள்ளே வச்சுக்க முடியாது, நியூக்ளியஸ்லேருந்து வெளியே அனுப்பிடுவாங்க, வெளியே பெறப்படுது. இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும். என்ன? கேப்பிங். எதுக்கு சார் தொப்பி போடணும்? எதுக்கு வால் ஒட்டணும்? இது தெரியும். தேவையில்லாத இன்ட்ரானை எடுத்துடுறோம், எக்ஸான் அதில் தான் கோடிங் இருக்குது, ஜாயின் பண்ணுறோம். இது 2 எதுக்கு சொல்கிறேன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேப்பிங்கிற நிகழ்ச்சியில் இந்த 5' எண்டில் மெத்தில் குவானோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் இஸ் ஆடட். இதை எம்ஜின்னு சொல்கிறோம். methyl guanosine triphosphate is added at the 5' end of the mRNA. This capping occurs prior to splicing. ஸ்ப்ளைசிங்க்கு முன்னாடியே இது நடக்கும், ஃபஸ்ட்டு நிகழ்ச்சியாக நடக்கும். This methyl guanosine அப்படிங்கிறது it is an unusual nucleotide.
இது ஒரு தனித்துவமான ஒரு நியூக்ளியோடைடு ஆகும். யார்? இந்த மெத்தில் குவானோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். அதனால தான் இந்த தொப்பி மேலே முன்னாடி தொப்பியாக போடுறோம். தலைக்கும் மேலே இருக்கிற கிரீடம் அது. சரி, எதுக்காக எம்ஆர்என்ஏக்கு தொப்பி வைக்கணும்? இந்த தொப்பி எது? மெத்தில் குவானோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்னு சொன்னனே, அது ஏன் வைக்கணும்? ஒய் டஸ் த எம்ஆர்என்ஏ கேப்டு? ஏன்னா the cap structure of mRNA, அதாவது மெத்தில் குவானோசின் ட்ரைபாஸ்பேட், will be recognized by the cap binding protein required for translation. அதாவது எப்பா இவங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக நியூக்ளியஸில் உண்டாக்கிட்டாங்க, இப்போ வர்றாங்க வெளியில் சைட்டோபிளாசத்துக்கு. எதுக்காக? டிரான்ஸ்லேஷனுக்காக. அப்போ தலை எது வால் எது அப்படின்னு அந்த என்சைமை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்டா. என்சைம்ங்கிறது இன்னொரு புரோட்டீன் தானே, அதுக்கு தான் இங்கே பாரு, இட் வில் பி ரெகக்னைஸ்டு பை த கேப் பைண்டிங் புரோட்டீன் ரெக்வயர்டு ஃபார் டிரான்ஸ்லேஷன். 5' எண்டியது 3' எண்டியது அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேப்பிங் அவசியம். சரி, அடுத்ததா இது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. த எம்ஆர்என்ஏ லீவ்ஸ் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் டு த சைட்டோபிளாசம். பெரப்டாரு, நியூக்ளியஸ்லேருந்து சைட்டோபிளாசத்துக்கு எம்ஆர்என்ஏ பெரப்டாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தா இன் சைட்டோபிளாசம் தேர் ஆர் பிளண்டி ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏஸ். அட நிறையா பேர் இருக்கிறான்ப்பா எம்ஆர்என்ஏ. இதில் யாரை எந்த பாலிபெப்டைடுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல எடுக்கிறது, ரெண்டாவது எடுக்கிறது, அல்லது டிரான்ஸ்லேஷன் முடியுதா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, இது எல்லாத்துக்கும் அடையாளம் பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த தொப்பி. டு ரெகக்னைஸ் த எம்ஆர்என்ஏ டு பி டிரான்ஸ்லேட்டட், திஸ் கேப் ஹெல்ப்ஸ். அது பார், அந்த சிவப்பு தொப்பி வச்சிருக்காரு பார், அவரை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. டு ரெகக்னைஸ் த எம்ஆர்என்ஏ டு பி டிரான்ஸ்லேட்டட், த கேப்பிங் ஹெல்ப்ஸ். அதுக்கு தொப்பி உதவுது. தொப்பி எதுக்கு உதவுது? டு ரெகக்னைஸ் த எம்ஆர்என்ஏ டு பி டிரான்ஸ்லேட்டட். இந்த தொப்பிங்கிறமை கேப் இது எதனால் ஆனது? மெத்தில் குவானோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். ரைட். அடுத்து வாலு. ஓஹோ, தொப்பி இல்லாமல் வாழும் வேற. அடினைலேட் ரெசிடியூஸ். அடினைலேட் ரெசிடியூஸ் அப்படின்னா என்ன? பாலி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்ஸ். ஓஹோ, சுருக்கமாக பாலி ஏ. ஒரு 200லேருந்து 300 வரைக்கும் அப்படியே பெரிய வாளாக இருக்குது போல இருக்குதே. தே ஆர் ஆடட் டு த 3' எண்ட். கேப்பு 5' எண்டு, டெய்லு 3' எண்ட். சரி, this process is called polyadenylation. What is polyadenylation? Polyadenylation na என்னன்னா adding of adenylate residues to the 3' end of mRNA. இதுக்கு பேரு polyadenylation. Right. The tailing process is called poly-A tailing or polyadenylation. Right. அடுத்தது splicing. The heterogeneous nuclear RNA contains coding segments for protein exon and the non-coding segments intron. ரெண்டுமே அதில் இருக்குது. எக்ஸான்கிறது கோடிங் சீக்வன்ஸு, எக்ஸ்பிரஸ்டு சீக்வன்ஸ். இன்ட்ரான்ஸ் ஆர் த நான் கோடிங் சீக்வன்ஸ் அல்லது இன்டர்வீனிங் சீக்வன்ஸ். இங்கே நடுவில் இருக்காங்க. ஸ்ப்ளைசிங் வர்றதுக்கு முன்னாடி பாருங்க எது முடிஞ்சது? கேப்பிங்கு, டெய்லிங் ரெண்டும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஸ்ப்ளைசிங்கில் என்ன செய்ய போகிறோம்? During the process of splicing, introns are removed from the heterogeneous nuclear RNA and the exons are spliced back. Spliced means joined back together. So this process that removes the non-coding introns from the pre-mRNA and joins the protein coding exons is called splicing. What is splicing? Non-coding intronகளை நீக்குவதும் புரோட்டீன் கோடிங் எக்ஸான்களை ஒன்றாக சேர்ப்பதுமான இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் ஸ்ப்ளைசிங். ஓகே, ரைட். திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் heterogeneous nuclear RNA produces the matured mRNA. ஐயா இவர் தான் ஐயா, ஆர் த ஃபங்க்ஷனல் mRNA. ஒரு தொப்பி ஒன்று வச்சுருக்காரு பாரு, 5 மெத்தில் குவானோசின் கேப் அண்ட் பாலி அடினோசின் டெய்ல் வச்சுருக்காரு. The matured mRNA does not have introns. It has a cap, exons and a polyadenylated tail. Right. இப்போது
This diagram explains this. This is the transcriptional bubble. RNA polymerase, mRNA is produced. The produced mRNA is first capped at the 5' end, and then the introns are removed, and then a tail is added by polyadenylation, and lastly the introns are removed. As a result of that, a functional mRNA is produced, and that leaves from the nucleus to the cytoplasm. This processed heterogeneous nuclear mRNA is called the functional mRNA, and this functional mRNA is transported out of the nucleus for translation. Right. Split gene feature. Split gene feature ங்கிறது என்னன்னா, the gene having exons and introns. This is absent in prokaryotes, and split gene feature is present in eukaryotes only. Sorry. What are the advantages and the significance of this split gene feature? First, an exon may have coded for a single polypeptide chain with a specific function. The exon arrangement and the intron removal, they are flexible. So the exons act as domains combining in various ways to form genes. இந்த ஸ்ப்ளைசிங் நிகழ்ச்சியை மாற்றி அமைப்பதன் மூலமாக வெவ்வேறு வகையான பாலிபெப்டைடுகளை குறியீடு செய்ய முடியும். And yes, single genes can produce different functional proteins by arranging their exons in many different ways through alternate splicing pattern. இந்த எக்ஸான்களை வெட்டி ஒட்டும் முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதன் மூலமாக சிங்கிள் ஜீன், ஒரு தனி ஜீன், கேன் ப்ரொடியூஸ் டிஃபரண்ட் ஃபங்க்ஷனல் புரோட்டீன்ஸ். எப்படி? பை ஆல்டர்னேட்டிங் த ஸ்ப்ளைசிங் பேட்டர்ன்ஸ். சரியா? ரைட். திஸ் ப்ரொடியூசஸ் போத் புரோட்டீன் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டைவர்சிட்டி இன் அனிமல். புரோட்டீன்லையும் பல வகையை உருவாக்க முடியும், டைவர்சிட்டி இன் புரோட்டீன்ஸ். அதே போல் அது செய்யும் வேலைகள்லையும் நாம் என்ன உருவாக்க முடியும்? பல்வேறு வகையான வேறுபாடுகளை உருவாக்க முடியும். சரி, இந்த பாயிண்ட்டு மறுபடியும் உனக்கு நான் விளக்கி சொல்கிறேன். இங்கே பாரு. தட் இஸ், சிங்கிள் ஜீன்ஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் டிஃபரண்ட் ஃபங்க்ஷனல் புரோட்டீன்ஸ் by arranging their exons in many different ways through alternate splicing patterns. ஒரு தொடராக இருக்கிற இந்த எக்ஸான்களை ஸ்ப்ளைசிங் அமைப்புகளை மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதன் மூலமாக பல்வேறு வழிகளில் இந்த எக்ஸான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை மாற்றலாம். எப்படி? by arranging their exons in many different ways through alternate splicing patterns. Imagine this is a sequence of exons. Here there are two ways. Splicing way ரெண்டு வழி நான் காமிச்சிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாரு, do it now. இது மூணையும் நாம் ஸ்ப்ளைஸ் பண்ணுறோம், ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். இது மூணையும் ஜாயின் பண்ணால் இப்போ வர்ற ப்ரோட்டீன் என்ன? do it now. It is one protein. In this way, this exon is left out. இதை விட்டுட்டோம். இப்போ செகண்ட் வே, do it never. This is splicing way 2. Now what is left? நவுங்கிறத விட்டுட்டோம். இப்போ இது என்ன வருது? do it never. It is a different protein. So through this alternatively spliced mRNAs, different functional proteins can be produced. புரியுதா? அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம்? திஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எது? திஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்ப்ளைசிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் போத் புரோட்டீன் டைவர்சிட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டைவர்சிட்டி. இந்த புரோட்டீனுடைய அமைப்புலையும் வெவ்வேறு விதங்களையும் ஃபங்க்ஷன்லையும், அதாவது செய்யும் பணிகள்லையும் இது என்ன சொல்லுது? டூ இட் நவ். இது என்ன சொல்லுது? டோன்ட் டூ இட். எப்போவுமே செய்யாத, நெவர் டூ இட்டுங்குது. அப்போ டூ டிஃபரண்ட் ஃபங்க்ஷனல் வேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங். ஸோ த ஸ்ப்ளைசிங் ப்ரொடியூசஸ் both protein diversity and functional diversity in animals. Clear now? Okay. With this, let me conclude this episode.
and we will see more about the introns in the next episode. Till then, bye.